الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذاكر الحمد لله في نعمه وقد مزيده. نحمد على جميع نعمك ما علمنا منها ومنها ولم نعلم. نشكرك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم. على كل حال اللهم يحاول الحال والأحوال حول أحوالنا إلى أحسنها. اللهم يا محاول الحال والأحوال حول أحوالنا إلى أحسنها. اللهم يا محاول الحال والأحوال حول أحوالنا إلى أحسنها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. اللهم اجعل توفيق الصحيح صلى الله عليه وسلم وسيله وفضيله شرفا ودرجه رفيعه ورزقه المحمود الذي وعدنا في كل ميعاد. اللهم شكر الحاضرين بزمرته وامنا على سنته واستعملنا بطاعته وامنا حوضه واسقنا بيده شريفه شربه هنيئه مريئه لا نزمع ابدا. من صحابته واخواننا الانبياء والمرسلين والملائكه والمقربين من عباد الله الصالحين. ثم بأصحاب الهادي المهديين الراشدين المرشدين للفضل علي الفخر الجليل سادتنا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم صاحب السبتين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله السعيد رضي الله عنهما والعم الشريفين عند الله عندنا أبي عمر حمزة بن عبد العباس رضي الله عنهما والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرة بالمهاجر الصحابة والقرابة تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة أئمة المجتهدين والقادرين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بصيد شهادة البردة سيدنا شرف الدين محمد البوصيري. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. نسألك أولياء تعالى جميع الأقطاب وأنجاد وأوتاد وأبدال ورجال وغيث في مشاكل مغاربها أينما حدث الروح يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركتهم وانفعنا بنفحتهم ومد لنا من أمدادهم عليهم بلحظاتهم وإلا علينا وعلى المسلمين وعليكم وعلى المسلمين ببركتهم بركة علومهم وأنفسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة. إنك كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم بصحيفنا صلى الحاضرين والسامعين والديهم أمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما ولا عنا بك مضروبا. وبالله فضلك مسيئا لمحسنا محسنا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا هب لنا جميعا لمنك وكرامك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله واقبضنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين اياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Nah, yang mulia para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada saya bil majelis al-istighfar keluarga besar Bapak Khairil sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita, yaitu pengajian bulanan yang insyaallah baca kitab Asrarus Shalah. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumuhi fid dharain amin. Dan apabila engkau kata Ar-Rahmanir Rahim, artinya Tuhan yang amat murah lagi yang amat mengasihani, kehadirkan di dalam hatimu ketika itu akan segala bagai rahmat Allah Ta'ala atasmu, daripada rahmat dunia dan rahmat agama. Datanglah di dalam hatimu syukur dan ta'zim bagi Allah Ta'ala. Kita sambungan daripada surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, namanya yang amat murah lagi Allah Ta'ala yang amat mengasihani. Di waktu membaca ayat itu, maka ingat hati Allah Ta'ala maulah kita ini tidak ada memberi manfaat kepada Allah atau faidah atau berhajat. Allah maulah kita karena rahmatnya. Tujuan Allah maulah kita supaya beribadah dan mengenal Allah. Beribadah artinya punya peradaban kepada Allah, peradaban kepada Rasulullah, peradaban kepada orang-orang yang lebih dari kita, peradaban kepada orang yang tua dari kita, peradaban kepada orang yang muda dari kita. Itu disebut namanya ibadah. Karena setiap hak ada di dalam diri manusia, ada hak Allah, ada hak Rasulullah, ada hak orang yang lebih dari kita. Ada hak orang yang tua pada kita, ada hak orang yang muda pada kita. Tidak ada sama sekali perbedaan. Selama orang itu manusia, maka ia karena ada hak Allah di dalam dirinya. Sebahagiannya ada boleh menyebutkan Allah, sebahagiannya beribadah ikhlas karena Allah semata, sebahagiannya
apa aja hidupnya ini minta pertolongan, minta keperluan, minta hajat dan seluruhnya hanya kepada Allah. Tuhan Allah ada itu. Adapun hak Rasulullah, maka kita akui Rasulullah adalah benar sebagai Rasulullah. Ada boleh berubah walau kayak apa dia riwayat keadaan beliau, baik sakit ke apa. Tapi Rasulullah langsung dipelihara oleh Allah daripada segala pekerjaan yang merendahkan martabat kenabiannya. Ada dasar sekali dosa kecil, apalagi dosa besar. Karena beliau hanya mempercontohkan pada kita akan tata cara hukum. Beliau orang yang sangat mulia, paling abdah daripada seluruh makhluk Allah sampai kepada malaikat, apalagi yang lainnya. Sahabat karung wali kayak apa aja walinya itu, ada dia meninggi daripada Rasulullah. Rasulullah nomor satu, dan itu ditaruh di dalam jiwa kita, dalam diri kita. Jadi kita mau apa aja tetap Rasulullah nomor satu. Ada berubah Rasulullah jadi nomor dua, tidak ada. Itu hak Rasulullah dalam kita, dan kita wajib mencintai beliau. Cinta itu bukan hanya dengan makna berkorban, tapi kita memperjuangkan, walaupun nyawa taruhannya, harta taruhannya, kemuliaan taruhannya, apa aja, keluarga dan seluruhnya. Itu hak Rasulullah dalam diri kita. Kita hanya menunaikan hak beliau. Sebagian hak Rasulullah yaitu perbanyak baca salawat kepada beliau. Di waktu membaca salawat kepada beliau, jangan merasa kita menambahi kebaikan beliau. Jangan. Kita nambah hajat kepada kebaikan, keberkahan yang ada pada diri beliau. Bukan beliau nambah hajat ke kita. Sehingga baca salawat itu hak Rasulullah, memang hak beliau. Hak orang yang lebih dari kita, makna lebih itu para ulama atau para orang yang lebih dari Allah kelebihan, yaitu kita menghormati mereka. Itu aja isinya. Hormat di dalamnya ada kata, ada mahina, ada mencela, ada ini dan itu haknya orang itu. Rasulullah mengajar akrimu, muliakan mereka itu. Akrimu ulama, baman akramahum, bahkan akramahum, memang dari beliau. Kemudian ada hak juga seperti orang lebih dari kita dengan nasab, ya zuriyah Rasulullah, ya kita menghormatilah zuriyah Rasulullah, tapi tidak menjadikan zuriyah Rasulullah halangi kegiatan kita. Apa aja gawe aja, ada perlu harus izin zuriyah Rasulullah. Kecuali zuriyah Rasulullah memang guru kita atau penasihat kita, ya salahkan sana. Kalau sudah mau baca maulid, baca aja, tidak perlu izin Habib. Karena maulid itu ada pengarangnya, itu orang berhak dia. Pengarang maulid adibai dia punya hak sebagai kita. Sudah berapa tahun kita baca doa maulid habsi. Bulan 12 akan merubah sistem itu. Karena hak sidin kada kita baca. Doa maulid tiba, baca doa maulid tiba. Doa maulid berjanji, baca maulid berjanji. Mana dimulai tadi doa Sohibul Burdah, baca itu hak sidin. Boleh aja baca doa apa aja, tetapi dia punya hak. Kita harus menghargai orang. Dari itu tahun itu ulun melombar waktu aja. Siapa tahu bisa membacanya. Kalau kada bisa ulun turun tangan bacanya. Ada, bukan kada menghormati, kada apa. Sudah diberi waktu tahun-tahun. Kada dirubah doa, harus dia baik pengarang kita meninggal dunia dikira nanti boleh jamaah kita boleh aja, itu tidak seperti itu. Boleh hanya untuk mengumbar waktu karena kewujudan di dalam hal membacanya. Kalau kada bisa aja ya ulun lah membacanya, artinya ulun tidak ada menghargai baik kada,
Itu sudah waktu diberi. Bagaimana kan supaya bisa baca ini. Kalau ada bisa aja sudah kita turun belepah buyuh. Lihat itu anak-anak kita jemaah yang baca maulid Absi, maulid Al-Azhar, maulid Al-Ba'i, maulid berjanji. Kada bisa semangat lagi. Kalau sudah kada bisa semangat, ulun turun biar bacanya. Ain akan kada bisa semangat juga. Ayah membaca atau terpaksa. Itu hak Rasulullah yang perlu diangkungkan di dunia maulid ini. Biar di depan sini. Artinya bahasanya udah diberi waktu apa itu untuk terus satu hari bertambahnya kita mencintai, mengagungkan Rasulullah, bukan mundur. Kayak ada semangat sama sekali orangnya makanan aja. Jangannya ada makanan orang lebih. Nah itu kalau di rumah makan aja, di sini dimakani pulang dah baca ada semangat kayak guring aja. Guring di kelambu. Artinya karena di rumah guring sini bawa kita burdah macam mau bawa supaya bersemangatlah. Itu hak Rasulullah. Dalamnya ada pengarang dan seluruhnya mereka orang besar. Dia punya hak dan kita harus terima kasih dengan mereka. Hak orang yang lebih tua dari kita menghormati makna menghormati ya bagaimana adat kehidupan kita. Tidak masuk di dalam makna kepada seperti para aulia tadi, ya hak dia lebih tua aja. Ya bahasa kita berbicara kita dengan mereka dengan suara yang di bawah suara mereka. Kecuali seperti majarnya ini ya, majar ini kadang-kadang ada benyaring. Habis kada mendengar makin tua makin mendengar. Sebenyaring, nah ini lain ngarannya. Tahsis ta'lim ngarannya. Dalam ta'lim itu ada dosa. Anak Nabi Haidi waktu melajari Nabi Musa masuk ke perkara dosa. Allah ada tulis beliau membunuh orang masih dalam keadaan suci si anak-anak ada Allah Ta'ala. Beliau melubangi para orang ada Allah tetap mengatakan benar. Karena memang di dalamnya adalah taklim. Tetapi tahsis itu Nabi Hadir dengan Nabi Musa kita kada boleh. Hanya maknanya peradaban sehari-hari ini aja. Ya kada kalau dia paham karena memang seperti itulah adanya. Kemudian hak orang yang lebih muda dari kita bertugas yang tua ini membimbing orang yang di bawah kita semampu kita. Kalau mereka mau dibimbing, kalau tidak mau dia itu hak mereka kada bawa salahnya. Maunya anak berjalan aja salahnya. Karena sudah dikasih tahu seperti ini selesai haknya. Ada lagi kita hak di dalam diri kita khusus tahsis Allah Ta'ala. Dalam jiwa Allah Ta'ala. Badan boleh bergaul dengan siapapun. Boleh ini itu. Tapi jiwa hanya satu. Yaitu Allah Ta'ala. Jiwa kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang memiliki jiwa kita kecuali Allah. Nah Allah maulah kita tanpa ada mengambil faidah kepada kita, manfaat apa aja kada ada sama sekali. Allah maulah kita karena dengan rahmatnya, kasih sayang Allah Ta'ala, maka yang tiada menjadi ada. Awalnya menurut riwayat Allah Ta'ala itu la ta'yin, mana la ta'yin itu ada tapi tidak bisa dikenal. Allah menghendaki agar supaya bisa dikenal, ini rahmatnya, supaya bisa dikenal orang Allah, maka terbitlah di dalam makna hukum ilmu martabat akal sifat itu tidak dicipta oleh zat tapi jahir ain zat ya kelakuan zat timbullah di sifat itu ada nama sifat. Dari sifat inilah terbit seluruh apa yang ada. Seluruhnya tidak ada sama sekali dari si nang mahadas ini. Kalau si kita asalnya ada. Allah menghendaki kita ada ya ada. Dikehendaki Allah Ta'ala kita hidup di dunia ya hiduplah.
Di waktu hidupnya ini hanya ada peraturan. Si kitanya ini aja mengakui bahwa kita hidup dengan berjalan di dalam kehidupan yang berlalu berliwat seluruh hal ihwal kehidupan malam, siang, tahun, dan seluruhnya itu dengan rahmat Allah. Sehingga kalimat Ar-Rahmanir Rahim ayat dalam surah Fatihah itu adalah asma Allah. Nah itu yang bertajalli kepada seluruh yang ada di semesta alam, termasuklah kita. Lalu kawa beribadah dengan kasih sayang Allah. Kawa di waktu berdiri beribadah dengan kasih sayang Allah. Kawa rukuk dengan kasih sayang Allah. Kawa i'tidal dengan kasih sayang Allah. Kawa sujud dengan kasih sayang Allah. Kawa berduduk dengan kasih sayang Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah, baik baca tasbih memuji Allah, baik membaca takbir intikal Allahu Akbar memuji Allah, baik membaca kita waktu sampai Allahu liman memuji Allah. Ada yang lain cuma bacaannya lah kayak itu. Karena untuk menyusun dalam makna perbuatan kita berdiri, rukuk, tidak sujud, duduk. Sehingga ada bidah dalam baca isi seluruhnya memuji Allah. Si lidah ini pun kadang-kadang memuji Allah kecuali dengan rahmat Allah. Nah itu yang dihadirkan di dalam makna di waktu beribadah dan di luar beribadah. Lalu timbul di dalam hati syukur kita ada wujud di dunia ini dengan rahmat Allah. Lalu ta'zim bagi Allah, dia ta'zim itu sangat sayang kepada Allah Ta'ala. Ada kawa sayang kepada Allah, ada sayang kepada orang lain. Ketunggal aja itu. Nah lalu sayang kita kepada Allah, Allah Ta'ala sayang ke kita. Sayangnya kita kepada keluarga, sayangnya Allah sebenarnya. Itu jadi tunggal. Makanya juga ada kawan sayang kedua. Tak sayang kepada keluarga, istri, anak, saudara, terus saja. Itu sayangnya Allah itu terjadi di dalam diri kita. Jadi bukan jadi pecah menjadi kita punya juga sifat sayang ada. Nah itu seluruhnya. Disitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa apabila dapat musibah orang tadi ada sifat niyah, meronta, menangis, berhimbau itu hukumnya haram. Nah, di waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, anak beliau Ibrahim, beliau mengalir air mata. Oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa ini? Ini rahmat. Nah ini nanti jadi rahmat Allah. Air mata yang keluar daripada jiwa seseorang itu rahmat Allah juga. Di waktu ia melihat sayang kepada sesuatu yang meninggalkan dia, itu bukan punya dia tapi punya Allah. Nah inilah makna di dalam kehidupan. Apa bisa menerapkan ini maka tidak ada bermusuh. Ada bermusuh kita baiknya sebagai taat. Kenapa? Karena panang digawi itu dengan kasih sayang. Hati kasih sayang apabila kita memberi orang 100.000 itu punya orang sudah jangan diingatkan lagi orang ini membalas kepada saya itu ngarangnya kita balas jadi kole orang. Kalau memberi tidak ada balas itulah asli memberi. Kalau memberi kecil katakan kursi nah itu karena menyuruh upah kuli orang tadi kita suruh bukan kasih sayang. Artinya begitu kita mengasih maka hilangkanlah harapan balasan kepada orang baik doanya atau ucapan terima kasihnya. Ada syahadat itu sudah selesai. Karena penerapannya dengan makna kasih sayang. Seperti itu juga kita begitu dijamu oleh orang kita di waktu menikmati jamuan itu dengan makna kasih sayang sehingga ada mawaddah.
Sampai tidak istighfar ini nyaman-nyaman, kecilin kada nyaman. Nah itu orangnya lain menghormati orang nang menjamu. Nah itu orangnya mahina orang, lain majelis taklim. Nah itu mencari makanan. Artinya mau di sini lebih mau apa? Mau di sana kurang mau apa? Sama. Kitanya menerima karena inilah adalah kasih sayang sifat di dalam diri kita. Allah memberi rezeki menerimanya dengan sangat bahagia dan sayang. Nah itu ditarapakan. Aman lalu kita majelis berjamaah seluruhnya rame, ada saling menyindir, memberi supan didengar orang, yang kayak ada berduit. Siko menyindir ini aja yang di majelis, habisannya ada sanggup hampir majelis. Anak tujuh menyindir ini itu aja. Kita ada aja duit di kantong, orang ada duit. Tak mampu kita, apa mampu orang ya berbeda. Orang mampu seperti itu hak orang, kita mampu seperti hak kita. Kita tidak boleh melihat sesuatu yang untuk menjamu orang itu dengan melihat orang lain. Kecuali pengantinan lain majelis, karena ada jujurannya. Dijujur 1 M, makanannya tulang. Nah intinya kan cocok nih, karena itu ada itu lalu al-walimah sunnatun, resepsi perkawinan sunnah Rasul. Ya ada supaya, dan Rasulullah tidak menekan. Walau bisyatin, sekalipun kamu punya resepsi mudahnya 1 ekor kambing, sembelih kambing, beresi, masak, sudah cukup aja. Ada Rasulullah harus seperti ini sebutkan. Maknanya ada perbedaan antara hukum majelis dengan pengantinan. Nah, apa bedanya? Orang pengantinan makutak majelis kada paksa nang tulak nana amplop 20.000 tak kena 2.000 aja masih sadehnya. Kali muda 50 juta kalah dapatnya 5 juta aja, 2.000 besusun. Maka betulis bang, alamat betulis, bah sadehnya. Artinya itu pengantinan majelisnya apa sudah sama. Yang penting di dalamnya penerapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah itu diterapan takzim kepada Allah Ta'ala, bukan takzim kepada makhluk. Syukur kepada Allah, bukan syukur kepada makhluk. Syukur kepada makhluk kita, ucapan lidah boleh terima kasih ke makhluk itu, apa yang ada kita bisa ya nikmatilah. Nah itu syukurnya. Awan Allah Ta'ala tunggal. Apabila engkau kata Maliki Yaumiddin, kalimah Maliki Yaumiddin tidak ada hilafiyah. Apabila ditambah dengan alif Maliki Yaumiddin, apabila membacanya kada alif Maliki Yaumiddin boleh keduanya, dan qiraahnya itu dibaca oleh Rasulullah. Artinya ada salah, ada batas sembahyang. Orang baca Maliki Yaumiddin kada batas. Walaupun alifnya kada dibuatnya, karena itu memang qiraahnya 2. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ada ma alifnya, ada yang kada Maliki Yaumiddin. Itu boleh aja. Artinya Tuhan yang memiliki hari agama, maka ketika itu takutlah akan Allah Ta'ala daripada hari kiamat dan hisab dan timbangan dan lainnya. Sekira-kira Allah Ta'ala yang mempunyai kerajaan hari itu sendirinya. Itu maknanya orang yang memiliki atau menguasai hari akhirat seikum aja, yaitu Allah. Yang lainnya biiznillah, dengan izin Allah. La yashfa'u indahu illa biiznih, kada kawa seseorang menolong apa aja kecuali dengan izin Allah. Berarti isinya si kitanya ini, lalu jangan kalah takutnya kepada Allah, harapnya pun kepada Allah. Takut artinya kita menjauhi di dalam makna yang kata dalalah sesat. Tingkatkan sesat dijauhi karena dimurkai Allah. Kemudian
ihwal makna syariat, tapi sesat juga dijauhi karena dimurkai Allah. Lalu kita bertanya, adakah yang sesat dalam etikat? Baiknya etikat Jabariyah sesat. Apa Jabariyah itu? Yaitu seorang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala nang berlaku baik di dalam apa aja, tapi ditaruh di dalam makna pembicaraan lidah luar kehidupan. Sembahyang Allah Ta'ala, ada sembahyang Allah Ta'ala, itu Jabariyah. Ngarannya keluar. Ahlu sunnah wal jamaah kita bisa salat itu dengan kodrat dan Allah. Nang salat itu kita tetapi kadang memberi bekas. Hanya panisbahan menaruhnya aja kita. Man Allah Ta'ala salat, mana ada Allah Ta'ala nang menyuruh salat. Nah, ini kan bisa tepat hurufnya Jabariyah. Ada dia bagaimana sesat juga, yaitu seorang nambah etikat bahwa hambalah nang berkuasa. Allah ada lagi. Setelah Allah memberi izin puasa kepada hamba, Allah balas. Sehingga hamba lagi menentukan hidupnya. Ini qadariyah dan ini pun sesat. Kenapa? Karena terlalu kehambaan sampai ke dalam. Sampai ke etikat hamba berkuasa. Ini tolong ke dalam. Di alam semesta ini lalu kayak kadim alami ada Tuhan. Nah, itu ada Tuhan namanya ini hamba aja kan Allah juga nama Allah. Setelah itu Allah belepas di mana belajar salah juga ini di dalam makna etikat ini mencabang di kita, dia sampai kepada beberapa cabang. Asalnya hanya beberapa orang lebih 10 mencabang menjadi 70. Sebahagiannya manuh anakan hamba dibedahkan Tuhan. Baik Nabi Muhammad, baik sahabatnya, baik orang lain bedahkan Tuhan. Sebahagiannya yaitu menuhanakan kepada sahabat Rasulullah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu Tuhan. Ini Syiah yang sangat sesat. Syiah yang di tengah bahwasanya Jibril memberi wahyu kepada Rasulullah tak salah seharusnya kepada Ali. Ini Syiah yang di tengah. Ali yang seharusnya jadi Nabi jadi Rasul bukan Nabi Muhammad. Ini sesat juga. Karena hamba juga manusia sampai Rasulullah itu sampai siapa aja para anbiya yang dibedahkan Tuhan tetap dan itu ada kelompoknya ini ada, maka disebutlah dalam bahasa Arab Syiah, kelompok yang mendiwakan Ali karamallahu wajhah. Sidin kan dia menyuruh apa oleh Rasulullah ya Ali akan menjadi permasalahan kepada kamu orang yang terlalu cinta berlebih dan orang terlalu benci berlebih. Makanya hidup jalankan sederhana. Kita bertemu Habib apa aja sederhana. Pian mentalalu memuliakan, pian duduk bah di sana. Akhirnya memusuhi. Pian dia kan. Jadi ulun sudah menjalani ini mulai sekolah. Bukan hanya kawan ini Habib kada kami di waktu sekolah Matapura kawanan Habib Abu Bakar Abdullah bin Abu Bakar Al-Habsyi kawan sekelas ulun sidin apabila dakwah nah sini karis hendak tahu tadi ulun dia ini kada kau dikawal karis betajak sini dakwah baklah kita ini dakwah ada pada laman jaga orang bukan dayak jaga nah mandau kejangannya. Untung ada aja orang tua-tua di sana mengakurakan bahasa kita. Dan ini dasar bahasanya kafir haram. Wah itu bahasanya. Ada kalau didengar dengan nyamannya dan serga itu rupanya itu. Itu tolong majar di pondok pindah sidin kamu tay.
Danau Panggang disuruh ngajar sana kada lawas satu buan danau kada sanggup. haram kafir kada sanggup paiwakan. Itu akhirnya jadi kan menantu Haji Janawi layarham tadi besar di Amuntai. Jadi kabis Haji Janawi Haur Gading punya anak perempuan, itu menantunya Habib. Kami di waktu sekolah Habib yang ada di Matapura, Habib Ali Al-Jufri, beliau adalah menantu Habib Zain Al-Habsyi, murid Habib Ali Al-Habsyi. Beliau menunggu kubur Habib Zain. Nah, beliau inilah kan orang-orang kita apabila hari Jumat ya bergaulah dengan beliau. Dengan mana beliau mengadakan menjamu dengan kopi susu tiap Jumat. Artinya pergaulan Habib kita ini sudah dari awal di kampung kita bergaul dengan Habib Abdurrahman Al-Hamid keturunan Basiri. Hasim Al-Hamid itu Basiri. Beliau hanya seperti orang biasa dengan usaha mencari kayu, sisibitan kayu. Anaknya itu bahar yang ngaji ulun Qurannya. Artinya kan hanya sekarang mulai bahari kawan. Tapi ulun punya prinsip. Selama di dalamnya itu unsur kita juriyah Rasul, kita akan tahu juriyah Rasul, kita akan menghormati ini kada mahina, tetapi tidak berlebihan. Karena dicontohkan oleh Rasul ada datu Habib itu, yaitu Sayyidina Ali. Habib itu kan asalnya dari Ali, tetapi Rasulullah menisbahkan itu Hasan kepada Fatimah Zahra. Sebenarnya abahnya adalah Ali karena wajah. Penisbahan Rasulullah ini menjadi hukum dasar, itu juriyah Rasulullah. Sebenarnya juriyah Ali. Kalau anak sebujurannya berbicara, karena juriyah Rasulullah kan perempuan, kawin dengan Ali melahirkan 3 cucu, Hasan, Husin, Muhsin. Muhsin waktu kecil meninggal. Hasan dan Husin ini sampai besar. Hasan dan Husin seolah-olah mereka satu grup orang Muslim yang menyanjung, dinamai Syiah. Letaknya ada di Iran dan Irak. Di Madinah ada, di Madinah Makkah itu Sayyidina Hasan Al-Hasani bahasa kita. Coba dilihat, karena mereka inilah akhirnya Sayyidina Husin terbunuh. Seolah-olah mereka ada terima dengan terbunuh Sayyidina Husin, lalu mau mencabut mereka di mereka. Padahal karena mereka itu keluarnya Khawarij dan Awarid. Bukan Khawarij Islam, tapi penghancur Islam. Menyanjung habaib, tapi di dalamnya membunuh. Nah, inilah yang maulah mazhab Syiah itu. Dan di dalamnya habaib. Karena disanjung habaib terbawa. Mereka sekolah kita dekret bahwa Sayyidina Husin yang menjadikan khalifah bermasalah dengan sahabat yang lain. Di waktu itu setelah Ali kan Muawiyah punya anak Yazid. Yazid inilah yang permasalahan dengan Husin. Kalau Muawiyah, sahabat Rasulullah. Dan itu tercatat di dalam sejarah. Cuma ulun kada mau kada dalam benar. Karena sangat tidak indah di dalam hidup masalah yang sudah berlalu. Kurang bagus kita membicarakan, hanya boleh di dalam pondok. Karena supaya kita jangan masuk Syiah. Seolah-olah Habib yang berkuasa, Habib pemilik alam semesta, Habib yang Allah berrezeki, Habib yang Allah berilmu. Ada itu Syiah. Ahlus sunnah wa jamaah Rasulullah al-ilmu bita'allum. Ilmu itu mengaji dulu baru bisa. Rasulullah tidak memandang siapa saja, karena masalahnya adalah masalah kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, ini yang harus tahu orang Muslim. Sehingga orang menghadapi apa aja biasa aja.
Yang penting kita jangan berlebihan. Artinya jangan sampai menjadikan mereka Tuhan. Itu aja. Allah masalah hidup kau bantu, kita bantu kau kita bagaimana supaya itu sangat baik, karena kita tidak membantu habaibnya itu, tapi membantunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membantu bisa dengan mengajar ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa apa saja. Tapi jangan dipadahkan Tuhan. Itu aja. Ada berlebihan kita biasa. Suatu saat karena berbeda pada ulun nih, sudah hadapi masalah ini. Kita lah kelas apa? Satu kelas itu pulang kampung bisa kayak bersaing-saingan. Kawan talabeh, nang kada labeh, lalu ini. Itu jangan dikira mudah. Orang menerima itu jangan dikira perjalanan panjang. Kita akan melihat tanda-tanda itu rahasia yang oleh Rasulullah kepada Huzaifah. Wahai Huzaifah, kamu harus ingat si anu munafik disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat yang lain bertanya kepada Huzaifah, saya termasuklah yang disebut Rasul. Sahabat keempat ini sangat takutnya, dan Huzaifah memelihara sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada menyebut apa-apa seluruhnya. Abu Hurairah, jikalau saya kemukakan rahasia Rasulullah, dipotong orang leher saya. Ini seluruhnya artinya hidup ini panjang. Kita akan melihat tanda-tanda dan itu dipadamkan dengan kita punya keyakinan hanya Allah sebagai Tuhan kita dan yang berkuasa. Padamnya itu. Jalannya dengan wirid-wirid dari para aulia, baik apa aja di atas kita, seperti Abdurrahman Al-Atas, dia punya wirid Al-Atas, Abdullah bin Al-Haddad, itu dia melihatkan tidak terguncang dengan apa saja hidup. Apalagi orang punduk dengan Hizib Nawawi, mereka seolah guru-gurunya mewajibkan membaca Hizib Nawawi karena di dalamnya adalah bintik. Saya akan tetap pengaruh. Orang pondok sangat bermasalah, lebih daripada orang sekolah SMP. Sekolah SMP SMA kecil masalahnya, paling-palingnya berpacaran aja. Orang pondok mulai berpacaran mau orangnya, tahu dikuitan lagi menghabiskan harta ini. Menurut sekolah SMP itu rupanya ya sudah terbiasa berkawan. Nah ini kan biasa berkawan. Lihat bibi ini, tak lihat nang kaya hantu lagi. Artinya di sini masalah sangat bermasalahnya nih. Dahulu ini ngajar pondok misalnya, sekolah pondok, ngajar pondok, tahu akan masalah apa. Jangan dikira kita terjun ke perdagangan ini. Ulun terjun ke perdagangan dengan wasiat guru. Kamu tidak boleh menghilangkan apa yang kamu pelajari dengan kata kitab. Kemana kamu berjalan, kitab di bawah. Berdagang apa, ada masalah. Artinya, penerapan ulun kalau ulun di pondok aja sempit pikiran. Orang sebenarnya salah, seorang nang bujur. Karena begana di pondok, coba turun. Berjalan, periksa. Nang dipadahkan salah itu salah, ada ke orang. Hanya berbeda tata cara penerapan hidup. Kalau di pondok ditekunin Quran hadis, kurang di sini ternyata penerapan kita seolah oleh Rasulullah ruhama bainahum di luar pondok. Kalau di pondok nyaman aja, yang dipaksakan akan. Anak-anak dewa ini katanya aja betul kapur bukan. Karena adanya kan Allah sudah nyaman ya. Coba turun bagaimana menyatukan umat Rasulullah, bagaimana mencipta rohama antara umat Rasulullah, biar ikung ada harus seribu. Maka Rasulullah penerapan beliau bertahap, karena apabila tak diterapkan rohama ini orang banyak bakalahi mentung. Saya kurtus, saya ini, kada jadi. Habisannya taburing seberataan.
Nah inilah masalah harus kecil mengecil akan membesar selama di dalamnya walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama bainahum selama di situ. Nah setelah itu apabila orang tadi meninggal dunia maka kita dibangkit oleh Allah masuk dalam hari akhirat nang menguasai sikum Allah Ta'ala. Rasulullah ada berkuasa, Nabi yang lain ada berkuasa, hanya Rasulullah sudah tahu sidin bahwa sidin diberi izin oleh Allah. Lalu diucap presiden, datanglah manusia kepada Nabi Adam, Nabi Adam, aku kan kayak apakah? Datang kepada Nuh, aku kan kayak apakah? Datang kepada Ibrahim, aku kan kayak apakah? Datang kepada Nabi Musa, kayak itu juga Nabi Isa kayak itu datang kepada Rasul. Aku jadi Rasulullah yang ditugasi Allah, menghadaplah Rasulullah kepada Allah di bawah aras dan beliau sujud. Nah ini maknanya ya biiznillah tadi. Kalau ada sama sekali hanya satu aja, Maliki Yaumiddin, Raja Tuhan memiliki menguasai hari akhirat yaitu Allah. Kita paham-paham lagi maknanya beribadah ikhlas karena ada juga yang lainnya. Ikhlas bujur-bujur bagaimana tata cara Rasulullah kita ikutilah, luar Rasulullah jahirnya syariat ngarannya hati Rasulullah kita ikuti juga ikhlas ngarannya karena hati Rasulullah itu aja Aisyah ana khuluquhul Quran adalah hati Rasulullah Quran. Khuluq itu di dalam akhlak jiwa, akhlak di dalam wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak diperintah mereka kecuali beribadah kepada Allah ikhlas. Lahuddin, Allah pemilik agama, kita penganutnya. Apabila engkau kata iya karena jam berapa sudah kalau balasan orangnya sampai ngantuk berapa malam udah lihat mengantuk aja nih pada diubah sistem ajarnya. Yang ajar kayak mengguling akan dinyanyikan makin ngantuk. Kadang kayak orang kelahi. Nah ya kan berdua sambungannya itu semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua. Ampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, menjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mohon dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada salih dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bi suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين.